بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے لیسن میں ہم قرآن کے الفاظ سے کچھ اگزامپلز لیں گے اور اب تک کے پڑھے ہوئے تجوید رولز کو ان پر اپلائی کریں گے اور بات کریں گے ان کامن غلطیوں کی جو ہم ان کی ادائیگی کے وقت کر سکتے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے ان کی صحیح ادائیگی کا طریقہ۔ ہمارے پاس پہلی اگزامپل ہے قالوا۔ اس کو پڑھتے وقت ہمیں یاد رکھنا ہے کہ قوف کو ہم کیف نہ پڑھ دیں اور ہم اس کو ایسے نہ پڑھ دیں کالو، کیونکہ قوف ایک ہیوی لیٹر ہے، آپ نے اس میں استعلا بھی کرنا ہے اور یہ تفخیم کا ہائیسٹ لیول ہے۔ تو آپ اس کو پڑھتے ہوئے یہ ساری باتیں یاد رکھیں گے۔ قوف کیونکہ ہیوی لیٹر ہے، استعلا کا لیٹر ہے، تو الف مد بھی ہیوی ہی ہوگی۔ اور ایک اور کامن مسٹیک جو ہم یہاں پر کر سکتے ہیں وہ اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے قالوا۔ شروع میں تو میں نے الف مد کو تفخیم کے ساتھ ہی پڑھا، لیکن بعد میں نے اس کو لائٹ کر دیا۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا۔ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں آپ الف مد کو تب تک ہیوی ہی رکھیں گے جب تک آپ لیٹر لام پر نہیں پہنچ جاتے۔ تو اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قالوا قالوا۔ نیکسٹ لفظ میں دیکھتے ہیں، واو کے اوپر حمزہ لکھا ہے اور ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ لیٹر واو یا الف پر جب بھی آپ کو حمزۃ القطع نظر آئے گا تو آپ نے اس کو واو نہیں بلکہ حمزہ پڑھنا ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، یو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ ایک شدہ کا لیٹر ہے، حمزہ کو پڑھتے وقت آپ کو امپریزنمنٹ آف دا ساؤنڈ فیل ہوگی۔ یا کو پڑھتے ہوئے یاد رکھیے کہ آپ نے اس کے اوپر ضمہ ہے، آپ نے اپنے ہونٹوں کو کمپلیٹلی سرکل کرنا ہے۔ میم کے نیچے کسرہ ہے تو آپ اپنے لوور جا کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف کھینچیں گے تاکہ آپ کا میم کی آواز می نکلے اور میں نہ نکلے۔ تو اس کو ہم کس طرح سے اس کی ادائیگی کریں گے؟ یؤمنون۔ نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں عظیم۔ ضا استعلا کا بھی لیٹر ہے، اطباق کا بھی لیٹر ہے، تو اس کو پڑھتے وقت اس کی ادائیگی کے وقت یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اس ضا کو ہم نے نہ صرف اپنی ٹپ آف دا ٹنگ کو باہر نکالنا ہے، کیونکہ لیٹر ضا، لیٹر ذیل اور لیٹر سا میں زبان کی ٹپ باہر آتی ہے۔ عین ایک لائٹ لیٹر ہے تو میں نے اس کو ہیوی نہیں کر دینا، اس کو مجھے اس طرح سے نہیں پڑھنا عظیم، نو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کو عین فتحہ کو ہم پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ تو عظیم، یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں یہاں پر دھیان رکھنا ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل میں لیٹر را کے اوپر فتحہ ہے اور ہم تفخیم کے رولز میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ لیٹر را کے اوپر جب فتحہ یا زبر آ جائے تو ہم نے اس کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیٹر ضاد استعلا کا بھی لیٹر ہے، اطباق کا بھی لیٹر ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک ہیوی لیٹر ہے۔ لیکن لیٹر میم ایک لائٹ لیٹر ہے تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے میرضن، میرضن۔ آپ نے لیٹر میم کو ہیوی نہیں کرنا، آپ نے اس کو اس طرح سے نہیں پڑھنا مارضن، مارضن، کیونکہ اس طرح اگر میں پڑھوں گی تو میں نے تو میم کو بھی ہیوی کر دیا۔ تو آپ نے میم کو میں ایپل ساؤنڈ پہ پڑھنا ہے اور آپ اس کو ما نہیں میں پڑھیں گے، لیکن را کو آپ نے تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور ضاد بھی ایک ہیوی لیٹر ہے میرضن، آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو حمزۃ الوصل اس طرح سے آ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک لفظ ہے اور اس کے بعد ساکن لام ہے۔ تو میں اگر کنٹینیوسلی اس کو پڑھ رہی ہوں واو سے تو میں اس حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھوں گی اور بے کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھوں گی۔ اور جب میں آگے پڑھتے ہوئے جا رہی ہوں اور میم کو میں لام کے ساتھ اگر ملاؤں گی تو بھی میں حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر دوں گی، لیکن اگر میں میم پہ سٹاپ کر جاؤں گی اور اس کے بعد میں اگلا لفظ آگے سے پڑھنا شروع کروں گی تو اس صورت میں مجھے حمزۃ الوصل کو ایک واول کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لیٹر لام بینیہ یا توسط کا لیٹر ہے تو اس پہ ہمیں قلقلہ نہیں کرنا۔ لیٹر خو استعلا کا لیٹر ہے اور ایک تفخیم کا بھی لیٹر ہے، لیکن یہاں پر اس کی تفخیم اپنے سب سے لوئسٹ لیول پر ہوگی۔
लेटर रॉ के नीचे जब कसरा आ जाती है तो लेटर रॉ यहाँ पर लाइट पड़ा जाएगा, क्योंकि अब इसमें कोई तफखीम नहीं होगी बल्कि ये तरकीक के साथ पढ़ा जाएगा। और उसके अलावा अपने दांतों को यूज किए बगैर हम लेटर वाओ को पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। वबिल यौमिल आखिरी, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हमजतुल वसल से हमने ये लफ्ज शुरू करना है। अब इस सूरत में हमने हमजतुल वसल पे कोई वावल डालना है, तो अगर सेकंड लेटर लाम हो तो हमजतुल वसल पे फतहा या जबर ही आती है। लेटर जैल में आपको अपनी जुबान की नोक को बाहर लेकर आना है और आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, अल्लज़ीना। लेटर जैल में अगर हम अपनी जुबान को अंदर रखेंगे तो आवाज ऐसी होगी, अल्लज़ीना। तो ये लेटर जैल नहीं बल्कि ये लेटर ज़ा है। अगर मैंने इसको जैल की बजाय ज़ा के साथ पढ़ दिया तो मैं तो लफ्ज़ ही बदल दूंगी। तो ये गलती इंशाअल्लाह हम इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो याद रखिए इसको पढ़ते हुए कि आपने अपनी टिप ऑफ द टंग को लेटर जैल में बाहर निकालना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, लेटर काफ साकिन है, तो अब इसकी अदायगी के वक्त हमें याद रखना है कि ये शिद्दा का भी लेटर है और हमने इस पे हम्स भी करना है। उसके अलावा लेटर जैल टिप ऑफ द टंग हमारी बाहर होगी। याद रखिए जब आप मद लेटर पढ़ रहे हैं या जब आप लेंथनिंग या स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इस सूरत में आप गुन्ना को ऐड नहीं करेंगे। अब पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी प्रॉपर अदायगी किस तरह से होगी। यकज़िबूना, यकज़िबूना। और क्या गलती हम इसमें कर सकते हैं, यकज़िबूना। मैंने लेटर काफ पे हम्स भी नहीं किया और मैंने यहाँ पर स्ट्रेचिंग के वक्त गुन्ना को भी ऐड कर दिया। बा दम्मा वाव बू, मैं इसको ऐसे पढ़ दूं बू, तो मैंने मद के साथ गुन्ना को भी ऐड कर दिया। लेकिन हम जानते हैं कि गुन्ना तो सिर्फ नून और मीम के साथ होता है। तो हमने लेटर काफ पे हम्स करना है और यहाँ पर मद को देते वक्त हमने गुन्ना को ऐड नहीं करना। तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, यकज़िबूना। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, लेटर या के ऊपर दम्मा है। हमें ये बात याद रखनी है, हमने अपने होंठों को सर्कल करके दम्मा को अदा करना है। खा एक हैवी लेटर इस्तेला का लेटर है, तो उसके बाद आने वाला अलिफ, ये छोटा सा अलिफ जो इस पे लिखा हुआ है टाइनी अलिफ, तो ये एक मद कंडीशन में है। इस सूरत में इस लेटर अलिफ को हम तफखीम के साथ पढ़ेंगे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर अलिफ मद हैवी पढ़ी जाएगी। अब ये लेटर आइन है, इसको आपने हमजा नहीं बना देना। और दोबारा ये बात याद रखिए कि आपने यहाँ पर गुन्ना को ऐड नहीं करना मद को पढ़ते वक्त। तो इसको प्रॉपरली प्रोनाउंस हम इस तरह से करेंगे, युखादिऊन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, खौ इस्तेला का लेटर है, तो इसको हम हैवी पढ़ेंगे। लेकिन लेटर ता इस्तेला का लेटर नहीं है, तो लेटर ता को हमने लाइट पढ़ना है और खौ को हैवी पढ़ना है। लफ्जुल जलाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से पहले फतहा आ जाए तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम में आने वाले लाम को हैवी या तफखीम के साथ पढ़ते हैं। तो इस वक्त तो इसको पढ़ते हुए हम इस तरह से पढ़ेंगे, खतमल्लाहु। हम इसको किस तरह से नहीं पढ़ेंगे, खतमल्लाहु। मैंने ता को भी हैवी कर दिया, तो मुझे ता को लाइट पढ़ना है, खतमल्लाहु। और मैंने इस्लाम को लाइट नहीं करना इस तरह से, खतमल्लाहु। अब मैंने इस्लाम को लाइट कर दिया तो इस तरह से भी नहीं पढ़ना। तो मुझे याद रखना है कि खौ को मैंने तफखीम के साथ पढ़ना है, ता को मैंने लाइट पढ़ना है, लेकिन लाम को भी मैंने तफखीम के साथ पढ़ना है, क्योंकि उससे पहले आने वाले लेटर पर फतहा है। खतमल्लाहु। इस तरह से हम इस लफ्ज की अदायगी करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हमजतुल वस्ल से अगर हमने इस लफ्ज को शुरू करना है तो हमने हमजतुल वस्ल को एक वावल या एक हरका के साथ शुरू करना है। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, सेकंड लेटर चूंकि लाम नहीं है तो हम थर्ड लेटर पर मूव कर जाएंगे। तो अगर थर्ड लेटर पर फतहा या कसरा हो तो हमजतुल वस्ल पे हमेशा कसरा ही आती है। तो इसको हम स्टार्ट करते वक्त हमजतुल वस्ल पे कसरा डालेंगे। अब जब आप इस लफ्ज को पढ़ रही हैं, आप लेटर वाव को गौद के साथ मिलाएंगे, तो आप इस हमजतुल वस्ल को ड्रॉप कर देंगे। तो लेटर वाव को आप जब गौद के साथ मिलाएंगे तो याद रखिए
आपने यहाँ पर रखावा का भी टाइमिंग देना है, आपने यहाँ पर इस्तिताला भी करना है, आपने यहाँ पर इस्तिआला भी करेंगे, आप यहाँ पर लेटर दौत को इत्तबाक के साथ भी पढ़ेंगे। उसके बाद लाम के बाद टाइनी अलिफ या अलिफ एक मद कंडीशन में है, लाम एक लाइट लेटर है तो अलिफ मद लाइट होगा, और उसके बाद आने वाले दोनों लेटर्स लैम और ता ये भी हम लाइट पढ़ेंगे, इनको हम हैवी नहीं पढ़ेंगे। तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए आप इस लफ्ज की अदायगी करेंगे। हम इसको कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, इश्तरबु ضلالة इश्तरबु ضلالة। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर भी आपको हमजतुल वस्ल से शुरू करना है और सेकंड लेटर क्योंकि लाम नहीं है तो हम थर्ड लेटर पे चले जाएंगे। थर्ड लेटर के ऊपर फतहा है तो हमजतुल वस्ल के नीचे हम कसरा ही आएगी। एक और चीज इसका हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि लेटर कॉफ इस्तिआला का लेटर है और उसके बाद जो आने वाला लेटर दाल है, अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूसली पढ़ रही हूँ तो जाहिर है कि मैं इसके वोवल या इसकी हरका के साथ ही पढ़ूंगी। तो ऐसी सूरत में जब मैं दाल को फतहा के साथ पढ़ रही हूँ तो ये माउथ की ओपनिंग से आएगा, लेकिन अगर मैं इस लफ्ज पे रुकना चाहती हूँ तो मैं दाल को साकिन हालत में कलकला के साथ पढ़ूंगी। और जब मैं कलकला करूंगी तो मुझे ये बात का ख्याल रखना है कि मैं अपनी माउथ और जॉ मूवमेंट यानी मुंह और जबड़े की मूवमेंट उसके साथ ना करूं, ताकि ऐसा ना लगे कि लेटर दाल पे जब मैं कलकला कर रही हूँ तो उसके साथ साथ मैं कोई हरका या वॉवल भी डाल रही हूँ। इसकी प्रॉपर अदायगी क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। इस्तौक़द, और अगर मैंने इस पे स्टॉप करना है, इस्तौक़द। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैं क्या गलती कर सकती हूँ। अगर मैं लेटर दाल पे कलकला के साथ रुकना चाह रही हूँ लेकिन मैं अपनी माउथ और जॉ मूवमेंट भी करूँ उसके साथ, तो आप सुनिएगा और आपको फील होगा कि मैं अगर माउथ और जॉ मूवमेंट करती हूँ तो ऐसा लगेगा कि लेटर दाल को मैं किसी हरका या वॉवल के साथ पढ़ रही हूँ। इस्तौक़द। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, या एक लाइट लेटर है और उसके बाद आने वाले अलिफ को आप तरकीक के साथ पढ़ेंगे, तफखीम नहीं करेंगे। तो एक हैवी लेटर है, इस्तिला भी है, इत्तबाक भी है, तो आपने यहाँ पर तफखीम करनी है। तो आपने इसको लाइट नहीं कर देना, शयातीनिहिम, आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ देना, शयातीनिहिम, आपने इसको तुई नहीं कर देना। उस तरह से हम पहले उस पर दम्मा डालेंगे और फिर कसरा, शयातीनिहिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, सीन एक रखावा का लेटर है, आप इसको टाइम देंगे रखावा का, है भी एक रखावा का लेटर है। यहाँ पर आप ये बात याद रखेंगे पढ़ते हुए कि आपने इनको टाइम देना है। और जब आप यहाँ पर मद दे रहे हैं, मद देते वक्त आपने गुन्ना को ऐड नहीं करना। जब दम्मा आ जाएगी आपने अपने लिप्स को कंप्लीटली सर्कल करना है, जब कसरा आ जाएगी तो आपने अपने लोअर जॉ को पुल बैक करना है, जब फतहा आ जाएगी तो आपने अपने माउथ को ओपन करना है। तो आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, मुस्तहजीऊन, मुस्तहजीऊन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, बा के जब ऊपर सुकून आ जाएगा तो हम इसको कलकला के साथ पढ़ेंगे, और सौद के बाद अलिफ आ रहा है तो अलिफ मद हैवी या तफखीम के साथ पढ़ा जाएगा। रॉ के नीचे कसरा है तो आप इसको लाइट पढ़ेंगे। तो हम इस लफ्ज को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, अब सॉरीहिम। अगर मैंने अब बैक के साथ माउथ और जॉ मूवमेंट भी रखी तो आवाज कुछ इस तरह से बन जाएगी, अब सॉरीहिम। ये चीज को मैंने अवॉइड करना है क्योंकि बै एक कलकला लेटर है और कलकला लेटर में आप सिर्फ मखरज के दो कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलहदा करते हैं, लेकिन आपकी माउथ और जॉ मूवमेंट नहीं होती। अब सॉरीहिम, और ये कलकला सुगरा है क्योंकि ये लफ्ज के दरमियान में है और आप यहाँ पर रुक नहीं रहे, तो ये कलकला सुगरा होगा, यहाँ पर लाइट बाउंस होगा और आप लेटर सौद पर मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, हमजतुल वस्ल से हमने शुरू करना है और सेकंड लेटर चूंकि लाम है तो हमजतुल वस्ल पे हमेशा फतहा ही आएगी। ऑल्दो के पढ़ते हुए हम हमजतुल वस्ल को सीन के साथ मिलाएंगे, लेकिन सेकंड लेटर चूंकि लाम है तो हम हमजतुल वस्ल पे फतहा ही डालेंगे। तो हम इसको पढ़ते वक्त इस तरह से पढ़ेंगे, अस्सुफहाउ,
اور یاد رکھیے گا کہ سین چونکہ رخاوا کا بھی لیٹر ہے تو آپ نے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ٹائم دینا ہے. آپ اس کو بہت جلدی سے نہ پڑھ دیں السفہاء اس طرح سے نہ پڑھ دیں. آپ نے ٹائم دینا ہے لیٹر سین کو رخاوا کا بھی. اور اس کے بعد جب فتحہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں فا کو ہے کو تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس کو ہیوی نہیں کر دینا کیونکہ ہے بھی ایک لائٹ لیٹر ہے. الف مد لائٹ ہوگا. اور جب آپ حمزہ کے اوپر ضمہ آ جائے گا تو اپنے لپس کو سرکلنگ کے ساتھ پڑھیں گے السفہاء. اور ہم نے یہاں پر امالہ بھی نہیں کرنا, اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا السفہاء, اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا کہ امالہ ہو جائے. فتحہ کی ادائیگی کے وقت تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے السفہاء. نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کیف ایک لائٹ لیٹر ہے لیکن اس کے بعد آنے والا لیٹر صاد ہیوی ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کیا صیبن. آپ نے لیٹر کیف کو صاد کی وجہ سے ہیوی نہیں پڑھ دینا, قصیبن اس طرح سے نہیں پڑھ دینا کیونکہ کیف ایک لائٹ لیٹر ہے. اگر آپ اس طرح سے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں کو علیحدہ سے پڑھیں کی سو اور پھر دونوں کو جوڑ دیں کیا صیبن, اس طرح سے آپ اس کی ادائیگی کریں گے. نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں لیٹر خا رخاوا کا بھی لیٹر ہے, لیٹر خا حمز کا بھی لیٹر ہے. تو ہم نے اس کو ٹائمنگ بھی دینا ہے رخاوا کا اور ہم نے یہاں پر حمز بھی کرنا ہے. اور یاد رکھنا ہے کہ لیٹر خا استعلا کا بھی لیٹر ہے, یہاں پر اس کو ہم تفخیم کے ساتھ بھی پڑھیں گے. اور یا ایک لائٹ لیٹر ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے دھیان رکھیے کہ آپ نے یا کو ہیوی نہیں کر دینا خا کی وجہ سے. لیٹر قا ہیوی ہوگا, اس کے بعد آنے والا لیٹر فا لائٹ ہے. تو ہم اس کو پڑھتے ہوئے ان سب باتوں کا دھیان رکھیں گے اور ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے یخطفو. نیکسٹ ایگزامپل میں قاف ہیوی ہے, اس کے بعد لیٹر دال لائٹ ہے, را کے اوپر ضمہ آ جائے یا ضمتین آ جائے تو اس صورت میں ہم اس کو ہیوی پڑھتے ہیں. تو ہم اس لفظ کو کچھ اس طرح سے پڑھیں گے قدیر. اگر میں اس را کو ہیوی نہیں پڑھوں گی تو آواز کچھ اس طرح سے ہوگی قدیر, رن نہیں پڑھنا رن, رن قدیر. اور ایک اور بات جو اس میں یاد رکھنے کی ہے, اگر تو میں نے اس لفظ کو کنٹینیوسلی پڑھ رہی ہوں تو ظاہر ہے کہ میں اس کے واول کے ساتھ پڑھوں گی, لیکن اگر میں نے اس پہ سٹاپ کرنا ہے تو اس وقت یہ لیٹر را ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ ضمتین کو ہم کینسل کر دیں گے اور سکون ڈال دیں گے. تو میں اس کو پڑھوں گی قدیر. اب میں نے لیٹر را کو ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے, لیکن کنٹینیویشن کی صورت میں ہم لیٹر را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں لیٹر خا ایک ہیوی لیٹر ہے, لام ایک لائٹ لیٹر ہے, قاف پھر سے ہیوی ہے. تو یہاں پر یہ جو ٹرانزیشن ہے ہیوی لائٹ ہیوی, اس کو پڑھتے وقت ہمیں یہ بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے ہم لیٹر لام کو ہیوی نہ کر دیں خا اور قاف کی وجہ سے, یا ہم لیٹر لام کو لائٹ پڑھنے کی وجہ سے خا اور قاف کو لائٹ نہ پڑھ دیں. تو آپ اس کی پریکٹس اس طرح سے کر سکتے ہیں خا لا قا خا لا قا, اور پھر آپ اس کو ملا دیں خلقکم خلقکم. اس طرح سے ہم اس لفظ کی ادائیگی کریں گے. نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں لیٹر وا کو ہم تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. یہ ہیوی لیٹر ہے استعلا اطباق اور اس کے اوپر ضمہ ہے تو ہم کمپلیٹلی اپنے لپس کو سرکل کر کے پڑھیں گے. اور لیٹر وا پہ ہم اپنی زبان کو باہر نکالیں گے کیونکہ لیٹر وا ذیل اور ثا میں زبان کی نوک تھوڑی سی باہر آتی ہے, اور میم کے بعد آنے والا جو الف مد ہے اس کو ہم لائٹ پڑھیں گے کیونکہ لیٹر میم ایک لائٹ لیٹر ہے. تو اس کی ادائیگی کچھ اس طرح سے ہوگی ظلمات. اس ایگزامپل میں اگر ہم دیکھتے ہیں اب حمزۃ الوصل دو لفظوں کے درمیان ہے تو میں نون کے ساتھ لیٹر وا کو ملا دوں گی اور حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر دوں گی. اور جب میں لیٹر وا پہ پہنچوں گی لیٹر وا پہ میں اپنی زبان کی نوک کو باہر نکالوں گی. اس کے علاوہ لیٹر وا رخاوا کا بھی لیٹر ہے, لیٹر وا کے اوپر شدہ ہے تو میں ساکن لیٹر وا کا ٹائم دوں گی, اور یہاں پر پڑھتے ہوئے میں مد میں غنہ کو بھی ایڈ نہیں کروں گی. اور الف مد جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ لیٹر وا کے بعد ہے تو ہم اس الف مد کو ہیوی پڑھیں گے کیونکہ لیٹر وا ہیوی لیٹر ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے ہم اس طرح سے پڑھیں گے مین الظالمین
मीन الظالمین. اگر میں پہلے والے ساکن لیٹر کو رخاوا کا ٹائم نہ دوں تو میں اس کو اس طرح سے پڑھوں گی مین الظالمین. رخاوا کی ٹائمنگ یہاں پر اچھے طریقے سے نہیں آتی، تو مجھے اس کو پڑھتے وقت دھیان رکھنا ہے. رخاوا کا لیٹر کوئی آ جاتا ہے اور اس کے اوپر شدہ ہے تو اس میں پہلے والے لیٹر پہ میں نے وقت دینا ہے. یہ آپ کی ریسیٹیشن میں ایک خوبصورتی کو ایڈ کر دے گا. مین الظالمین، اس طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے. اس ایگزامپل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے پہلے جو لیٹر آ رہا ہے اس کے نیچے کسرہ یا زیر ہے. تو اب یہ لام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے اندر ہے اس کو ہم ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، لائٹ پڑھیں گے، اس کو ہم ہیوی نہیں پڑھیں گے. اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے باللہ، ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے باللہ. تو اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے پہلے کسرہ آ جاتی ہے، وہ اگر اس سے جڑی ہوئی ہے تب بھی یا اس سے پہلے آ رہی ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں آنے والے لام کو لائٹ پڑھیں گے. اس ایگزامپل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو الف کے اوپر حمزہ ہے، تو آپ یہ پڑھتے ہوئے دھیان رکھیے کہ حمزہ ایک شدہ کا لیٹر ہے اور اس کو ہم ایسے نہ پڑھ دیں فاتو. تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے فاتو. آپ نے شدہ کا ہی ٹائمنگ دینا ہے حمزہ کو، آپ نے اس کو لمبا کر کے الف مد نہیں بنا دینا. اور ایک اور کامن مسٹیک جو بعض اوقات ہم حمزہ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ نے یہاں پر قلقلہ نہیں کرنا، ایسے نہیں پڑھنا فاتو. یہ میں نے قلقلہ کر دیا حمزہ پہ. تو حمزہ کو نہ تو آپ نے قلقلہ کرنا ہے، نہ زیادہ ٹائم دے دینا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ یہ شدہ کا لیٹر ہے اور یہ جہر کا لیٹر ہے. ہماری سانس نہیں رن ہوتی اس کے ساتھ، ہم اس کو ایسے بھی نہیں پڑھتے فہتو فہتو. اس کو ہم ایسے بھی نہیں پڑھیں گے کہ جہر کا لیٹر ہے، آپ نے اس کے ساتھ سانس بھی اپنی رن نہیں کرنی، آپ نے اس کے ساتھ شدہ بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کا قلقلہ بھی نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ آپ اس لفظ کو کس طرح سے پڑھیں گے فَأْتُو فَأْتُو. اس ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں لیٹر سین کے اوپر ضمہ ہے اور را کو ہم تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. لیٹر سین کے اوپر ضمہ ہے تو بعض اوقات ہم اس کو اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں کہ ہم اپنی بیک آف دا ٹنگ کو اوپر کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ لفظ ہی بدل جائے گا. تو ہم نے اس کو سین کے ساتھ پڑھنا ہے. سین چونکہ ایک استعلا کا لیٹر نہیں ہے تو آپ پڑھیں گے بی سورتن. آپ اس کو بی سو نہیں پڑھیں گے، سو سو صاد نہیں بنا دیں گے، اس کو سین ہی پڑھیں گے بی سورتن. تو آپ نے یہ پڑھتے وقت دھیان رکھنا ہے کہ لیٹر سین کے اوپر جب ضمہ آ جاتی ہے ہم اس کو صاد کے ساتھ نہ ملا دیں، کیونکہ مخرج دونوں لیٹرز کا ایک ہی ہے. تو اس کی ادائیگی ہم کریں گے بی سورتن اس طرح سے. نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں لیٹر واو کے بعد حمزۃ الوصل ہے. کیونکہ ہم لیٹر واو کے ساتھ ہی دال کو ملائیں گے تو ہم حمزۃ الوصل کو کینسل کر دیں گے اور حمزۃ الوصل کو یہاں پر کوئی واول دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیٹر دال کیونکہ لفظ کے مڈل میں آ رہا ہے تو یہاں پر قلقلہ صغرا ہوگا، تو ہم اس کو پڑھیں گے ودعو ودعو. اور ہم اپنی ماؤتھ اور جو کی موومنٹ نہیں کریں گے لیٹر کی دال کے ساتھ، اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے ودعو. یہ تو میں نے دال کے اوپر فتحہ کو ڈال دیا کیونکہ اس میں ماؤتھ اور جو کو میں موو کر رہی ہوں، تو ماؤتھ اور جو موومنٹ کو ہم اوائڈ کریں گے لیٹر دال میں. لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ حمزۃ الوصل سے اس لفظ کا آغاز کریں تو آپ حمزۃ الوصل کا واول چوز کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ سیکنڈ لیٹر کیونکہ لام نہیں ہے تو آپ تھرڈ لیٹر پہ موو کر جائیں گے. تھرڈ لیٹر کے اوپر کیونکہ ضمہ ہے تو حمزۃ الوصل پہ ضمہ آئے گی اور آپ اس کو پڑھیں گے ادعو. اس طرح سے آپ اس کی ادائیگی کریں گے. اس ایگزامپل میں اگر ہم دیکھتے ہیں حمزۃ الوصل سے ہم نے شروع کرنا ہے اور سیکنڈ لیٹر لام ہے، although ہم حمزۃ الوصل کو تو کے ساتھ ہی ملا رہے ہیں لیکن ہم اس پہ فتحہ ہی ڈالیں گے. تو کو ہم نے اطباق کے ساتھ، استعلا کے ساتھ، اور یہ ایک ہیوی لیٹر ہے تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے. تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے اطورو. اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حمزۃ الوصل کو میں نے ہیوی نہیں پڑھ دینا، میں نے اس کو اپ نہیں کرنا. اطورو. اس کو کچھ اس طرح سے ہم پڑھیں گے. نیکسٹ ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے پہلے کسرہ ہے تو آپ اس میں لام کو لائٹ کر دیں گے دون اللہ دون اللہ. آپ اسلام کو ہیوی نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے آنے والے لیٹر پہ کسرہ ہے.
इस एग्जाम्पल में देखते हैं फै एक रखावा का भी लेटर है, आपने इस पे हम्स भी करना है, आप इसको रखावा का टाइम देंगे, आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे तफ़अलू तफ़अलू। आपने इसको इस तरह से नहीं पढ़ देना कि फै को इतना तेजी से पढ़ दें कि रखावा का टाइमिंग गिना दें, तफ़अलू, ये इसको पढ़ने का सही तरीका नहीं है। आप इस पे रखावा का टाइमिंग देंगे और इसको इस तरह से पढ़ेंगे तफ़अलू। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं हमजा के ऊपर दम्मा है और उसके बाद आइन है, तो हमजा और आइन ये जब इकट्ठे आ जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम दोनों को ना तो हमजा बना दें या दोनों को ना ही आइन बना दें। तो आप लेटर ता पे हम्स करेंगे और आप इस तरह से पढ़ेंगे उइद्दत उइद्दत। इस एग्जांपल में देखते हैं लेटर रॉ के ऊपर फतहा है और या एक लीन लेटर है, इस पे हम सिफातुल लीन के साथ हम इसको पढ़ेंगे और हम इसको सॉफ्टनेस के साथ और ईज के साथ प्रोनाउंस करेंगे। अपनी जुबान पे कोई भी प्रेशर लाए बगैर लेटर या को पढ़ेंगे। तो हम इसकी अदायगी कुछ इस तरह से करेंगे रॉई बिन, लेटर रॉ को आप तफखीम के साथ पढ़ेंगे रॉई बिन। और अगर आपने इस लफ्ज पे स्टॉप करना है तो आप लेटर ब पे फलकला कुबरा के साथ स्टॉप करेंगे रॉइब। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं लेटर ब लफ्ज के दरमियान में है तो इस पे हम कलकला करेंगे और कुछ इस तरह से पढ़ेंगे आबदीना। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं लेटर सौद के बाद आने वाला अलिफ मद हम हैवी पढ़ेंगे सौदीकीना। कॉफ इस्तेला का लेटर है, ऑल्दो कि जब कॉफ के नीचे कसरा आ जाती है इसकी हैवीनेस कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ये कैफ नहीं बन जाएगा। आप इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे सौदीकीना क्योंकि ये तो कैफ है, तो हमने इसको पढ़ते हुए ध्यान रखना है सौदीकीना। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं लेटर रॉ साकिन है और उससे पहले आने वाला लफ्ज पे फतहा है। इस लेटर रॉ को हम तफखीम के साथ पढ़ेंगे, ये लेटर रॉ हैवी पढ़ा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि तनवीन आ गई और तनवीन के बाद हमें हमज़तुल वस्ल नजर आ रहा है। तो अब तनवीन में जो नून छुपा हुआ है उस नून के नीचे हम कसरा डाल के उसको सीन के साथ मिलाएंगे और उसके बाद लेटर ता लाइट है, लेटर तो हैवी है, इस पे हमें कलकला भी करना है। तो हम इस लफ्ज को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे क़रियतिन इस्ततअमा, क़रियतिन इस्ततअमा। इस एग्जांपल में हम देखते हैं तो दोबारा हमें नजर आ रहा है कि तनवीन के बाद हमजातुल वस्ल है। इन दोनों लफ्जों में मीटिंग ऑफ टू साकिन लेटर्स या इत्तका साकिनैन का रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। तो नून जो छुपा हुआ है तनवीन में उसके नीचे हम कसरा डालेंगे और उसको लेटर लाम से मिला देंगे। तो हम इसको कुछ इस तरह से पढ़ेंगे जज़ाअनिल हुस्ना। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि जब आपने इस लेटर कैफ के ऊपर रुकना चाह रहे हैं तो आप इस पे हम्स के साथ रुकेंगे और आप इसको कुछ इस तरह से पढ़ेंगे वबैनिक वबैनिक। इस एग्जांपल में हम देखते हैं लेटर रॉ साकिन है और उससे पहले आने वाले लफ्ज के नीचे कसरा है। लेटर रॉ जब साकिन हो और उससे पहले कसरा हो तो हम लेटर रॉ को लाइट पढ़ते हैं, लेकिन अगर उससे बाद में आने वाला लेटर एक हैवी लेटर हो तो उस सूरत में आप लेटर रॉ को हैवी कर देते हैं। तो आप इस लफ्ज में लेटर रॉ को कसरा की वजह से लाइट नहीं पढ़ेंगे बल्कि सौद की वजह से हैवी पढ़ेंगे। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से होगी लबिल मिरसादी। इस एग्जांपल में हम देखते हैं हमज़तुल वस्ल से हमने शुरू करना है, सेकंड लेटर क्योंकि लाम नहीं है तो हम थर्ड लेटर पे मूव कर जाएंगे। थर्ड लेटर के ऊपर फतहा है, हमज़तुल वस्ल के नीचे कसरा डालेंगे, तो हम इसकी अदायगी कुछ इस तरह से करेंगे इब्तलाहु इब्तलाहु। हम लेटर बैक को कलकला के साथ पढ़ेंगे लेकिन माउथ और जॉ की मूवमेंट नहीं होगी। अगर मैं माउथ और जॉ की मूवमेंट को ऐड कर दूंगी लेटर बैक के नीचे लगेगा कि मैंने कसरा डाल दी इब्तलाहु इब्तलाहु। तो ये चीज गलत है पढ़ने के लिए, आपने माउथ और जॉ की मूवमेंट नहीं करनी, आप पढ़ेंगे इब्तलाहु। सिर्फ दो कंपोनेंट्स लेटर बा के मखरज को आप अलहदा करेंगे लेकिन माउथ और जॉ की मूवमेंट कलकला की सूरत में नहीं होगी। इस एग्जांपल में देखते हैं लेटर कैफ के ऊपर सुकून है तो आप हम्स के साथ पढ़ेंगे और हमजा को आप लाइट पढ़ेंगे, लेटर रॉ को आप हैवी करेंगे और आप इस तरह से पढ़ेंगे अक रोमानी अक रोमानी।
इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं लेटर र साकिन है और उससे पहले आने वाले लफ्ज के नीचे कसरा या जेर है और उसके बाद आने वाला लेटर क्योंकि एक हैवी लेटर नहीं है तो ये लेटर र तरकीब के साथ या लाइट ही पढ़ा जाएगा, इसको हम हैवी नहीं करेंगे, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे वफिरऔना वफिरऔन। तो आज के लेसन में हमने कुछ लफ्जों के साथ उन तमाम रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश की है जो अब तक हम कवर कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।